بسم الله الرحمن الرحيم. All praises are due to the God Almighty, the most merciful, the most beneficent. And we beseech your offering salah or the prayer and invocations on our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon you all. Today we are here to inaugurate the Abode of Peace, the initiative for the promulgation of peace and submission. We, the team of Abode of Peace, are trying to preach the real morality and Islamic values all over the world, with the peace and bonhomie as its mission. Once, Rabindranath Tagore asked, when the havoc and the turmoil was struck by the all around the world, he asked, where the mind is without fear and the head is held high. And to that question and that query, we are answering, the team Abode of Peace is answering with a befitting answer. Do you know what is that? It is the pragmatism of our initiative, the Abode of Peace. Through activities, you could learn, you could know, you could be aware of the real pinnacle of that answer. And for that, now I am not here to extend my words. I just simply welcome the chief guest for inaugurating our mission. Our chief guest is the roaring lion of the Supreme Court, the Advocate Zafar-e-Azam Jilani. He has recently appeared for the Babri Masjid issue. He is there for the justice and truth. That's why we selected that particular personality as the eminent personality for the inauguration. And I am honorably inviting him to the dais. Supreme Court Senior Abhibhashaganu, Muslim Law Board Headumaya, Advocate Zafar-e-Azam Jilaniye, Abode of Peace in the Audhogiga launching Vendi, Adarapurvam Kshanichukollu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Mr. Danish and his colleagues who are launching this platform, online platform through Facebook and YouTube in the name of Abode of Peace. The topics which you have selected for this mission are undoubtedly most important, not only for the country but also for the Muslim community. You see, we all proclaim that Islam is one of the most humanitarian religion, and the basic purpose of Islam was service of humanity, as was demonstrated by our Holy Prophet as well as his companions. But how much do we follow and how much do we really practice this mission of Islam is a questionable point. I do appreciate your efforts and your mission that you call it a peace mission. When you call it a peace mission, it is undoubtedly a mission of Islam. Because you see, for the last 1450 years, since the beginning of Islam, from the days of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and during the entire period of his caliphate, all the wars which had taken place between Muslims and Persians, Muslims and Romans, Muslims and Christians, the first and foremost point was that those warriors never forgot humanity and the message of humanity. The principles laid down by Islam for the days of war are still most relevant, and some of them have been adopted by the United Nations also. It was a predominant concept in those days and among the civilized nations even today.
that during the days of war also, we should not inflict any injury to any old person, to any woman, to any child, and not even to the animals, except when they are required for food purposes. Similarly, the behavior of those persons of the Muslim forces who used to conquer any place was so nice with the residents of those areas that nobody could say that he was in any way being discriminated. There was absolutely no discrimination in the conduct of Muslims with Muslims and non-Muslims. And that is why they all became all in praise for those conquerors. Whereas the general practice of the conquerors used to be that they used to loot and create all sort of havoc among the women and children and the people of those areas. So when you say that your mission is about of peace, then you do definitely talk not only in terms of today's concept of human rights, but really in the context of original Islamic values and human values. And the day we are able to preach to all non-Muslims as to what is the real intent of Islam regarding humanity, the day is not far off when the enmity against Islam will, if not vanish, then at least will be lessened to a great extent. You also refer to contemporary socio-political issues irrespective of religion and human rights irrespective of religion. Definitely, contemporary socio-political issues have to be tackled not as a Muslim alone, but when you call yourself a Muslim, then I may be forgiven to say that your approach has to be truly Islamic, as Islamic as it was 1400 years ago. You cannot ignore those Islamic principles in society which are relevant even today. The crusade against corruption, it is being carried out for decades in our own country, but corruption is rampant and no government is able to vanish it or to get control over it. Why? Because there is no religious sanction against it, whereas Islam strictly prohibits all sorts of corruption. So once you are able to create this feeling, at least among the Muslims, I am sure that there will be no occasion for any kind of movement in respect of Muslims at least. Muslims will definitely not indulge any kind of corruption, either in the matter of services, government service or private service, or in the matters of this business or in other fields of life. So also political issues. Honesty is the basic principle of Islam. Islam does not prohibit diplomacy, but it does not mean that you have to be a liar. You cannot be permitted to lie for that purpose. Diplomacy is something different, and Islamic diplomacy is well known. Nobody can say that during the first century after the Prophet, the wars fought by the Muslims were in any way less diplomatic. But they never used to lie. They never used to tell untruth. They always used to follow the basic principle
of honesty and truthfulness. So once your online platform is in a position to create all these values, if not throughout the country, at least among a great section of the people, and especially among the Muslims, definitely it will be a great service for the country, for the humanity, and for Islam. With these few words, I congratulate you for having such an idea and carrying on this online platform through Facebook, YouTube. There can be no doubt that YouTube channel, so many good things are also propagated through it, and we have to adopt those good things and to ignore those things which create disorder in the society, or which are not being treated as of those virtues which are liked by Islam. Thank you very much. Now I am inviting the most honorable Member of Parliament, E.T. Muhammad Bashir, who is also a renowned speaker and value personality who is continuously speaking for the minority and also for the human rights. അടുത്തതായി E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP അവറുകളെ അവാർഡ് ഓഫ് പീസിനെ അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശംസ അർപ്പിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, അവാർഡ് ഓഫ് പീസ് എന്ന ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നല്ല ആളുകളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ഉദ്ദേശമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ സമാധാനമില്ലായ്മയിലാണ്. വ്യക്തികളാവട്ടെ, സമൂഹങ്ങളാകട്ടെ, രാജ്യങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ ഈ സമാധാനക്കേട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്? ശാന്തിയും സമാധാനവും നേരത്തെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സംഘർഷങ്ങളുടെ ഇരുട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ വ്യാപിച്ചു വരികയും അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും യോജിച്ചു നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ സംഘർഷനിർഭരമാകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ, രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ജനാധിപത്യമാകട്ടെ, മതേതരത്വമാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ നന്മയുടെ എല്ലാ സീമകളും തകരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ലോകസമാധാനത്തിന്. ആ നാളിലിപ്പോൾ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള സമാധാനം അതിൻ്റെ ഒരു തകർച്ച കാണുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിച്ചപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതനായി ഉയർന്നു നിന്ന മഹാത്മജിയുടെ, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയോ കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായിട്ട് ബാക്കിയാവുകയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയതാണെങ്കിലും അവനവനോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ അവാർഡ് ഓഫ് പീസിനെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ, അതിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, അഭിവാദനങ്ങൾ. By the grace of God, here we have one of our chief guests, K.K. Kochumma Sahib, who is a state treasurer of KPCC. Here we are waiting for the LM felicitation from him. അടുത്തതായി KPCCയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ന്യൂനപക്ഷ ചെയർമാനുമായിരുന്ന
KK കൊച്ചുമുഹമ്മദ് സാഹിബിന് അവാർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ തനിയായ രൂപം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ അവാർഡ് ഓഫ് പീസ് അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ലോഞ്ചിങ് ഈ വരുന്ന നവംബർ 1-ാം തീയതി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന സന്തോഷം, അതിൽ പങ്കുചേരാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. ലോകത്ത് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രം. ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പുറത്തുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയേറെ ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ തനിരൂപം എത്തിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ചെറുതാകില്ല. ധാരാളം പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ, ഈ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യമം സർവശക്തനായ റബ്ബ് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമായി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ഒരു കർമ്മമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ലോകത്ത് ദഅവത്ത് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതര മനുഷ്യരുടെ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും മറ്റ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു താത്വിക സമീപനം, ഈ കർമ്മം വഴി അത് നടത്തുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ആ നെയ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അത്തരം കർമ്മ പദ്ധതികൾ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്. നാം മറ്റുള്ളവരോട് ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ അത് പ്രവർത്തിച്ച് നാളെ ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, സന്മാർഗം നൽകുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.
വലൗ ശീനാ ലാതൈനാ കുല്ല നഫ്സിൻ ഹുദാഹ വലാകിൻ ഹഖൽ ഖൗലു മിന്നി ലഅംല അന്ന ജഹന്നമ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മഈൻ. നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സന്മാർഗം നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാഠം, നാം എത്രയേറെ ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതര മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. ഉപകരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപകരിക്കട്ടെ, അല്ലാത്തവർ അത് തള്ളിക്കളയട്ടെ. പക്ഷേ ഉപകരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുമ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത സഹോദരങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ കർമ്മത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം, നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കണം, നമുക്ക് നേർവഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലിമ തഖൂലൂന മാ ലാ തഫ്അലൂൻ കബ്റ മഖ്തൻ ഇൻദല്ലാഹി അൻ തഖൂലൂ മാ ലാ തഫ്അലൂൻ. അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നത്? അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നത്. എന്താണ് റബ്ബ് പറയുന്നത്? എന്താണ് സൃഷ്ടാവ് പറയുന്നത്? ഇസ്ലാമിക മതമാകട്ടെ, ആ മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളാകട്ടെ, ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു അതിനെ കാണുന്നില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റിതര മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഇസ്ലാമിക സഹോദരൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഉപദേശമായി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. പ്രസംഗം ഒന്നും പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നും എന്ന നിലയിലുള്ള ഇന്നത്തെ ലോകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്നുള്ളത് പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് അതല്ല നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാതൃക അതാണ്. എന്താണോ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രവാചകൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത്. അതായിരിക്കണം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമുള്ള സഹോദരന്മാർ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മതമാണ്, ഇത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മതമാണ്, ഇത് മനുഷ്യരെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്ന മതമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവിധ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉള്ള മതപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരുടേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതമാണ് അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പ്രസംഗവും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിലും പ്രസംഗങ്ങൾക്കപ്പുറം, ലേഖനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇന്ന് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും ആ പോരായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നാമധാരികളെയാണ്. അവരെയാണ് അവർ ഉപമിക്കുന്നത്. ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക മതം? ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി? അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാമധാരികളായ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട്. അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറിയത് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ കുറ്റകരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സഹോദരന്മാർക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനിരൂപം മനുഷ്യരിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാകണം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മെ അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം. അതായിരിക്കണം ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുൻഗണന. സംഘടനകൾ വലുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിത ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായൊക്കെ തന്നെ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംഘടനയെ വലുതാക്കാൻ ഉപകരിച്ചേക്കാം. വിജയകരമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് മുതൽക്കൂട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് പരിധിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സനാതനമായ തത്വ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. പക്ഷേ ആ സന്ദേശങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് അർഹമായ നിലയിൽ ലഭ്യമാകുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഈ പുതിയ സംരംഭം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തനിമയും വെളിച്ചവും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനമായ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ, പ്രവർത്തനവും സന്ദേശ പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലയിൽ, അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിക സന്ദേശമായി മാറാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ അതിനെ കോർത്തിണക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഇതര സഹോദരന്മാരും, അതിനപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥ ജീവിതമാകുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സംഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ കൂടി അവർക്ക് ബോധ്യമാകണം, അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ബോധ്യമാകണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരിക്കൽ പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ ഒരു കുട്ടി ധാരാളമായി മധുരം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പരാതികളൊക്കെ കേട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പരിഹാര മാർഗവും അന്ന്
അവരോട് പറഞ്ഞില്ല. അവർ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെന്നു വീണ്ടും ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു, ഇനി അങ്ങനെ അധികം മധുരം കഴിക്കരുത് എന്ന്. ഇത് കേട്ട ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യമുയർന്നു. ഇത് പറയാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറയാമായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനാണ് ഇത്രയും സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചത്? സ്വാഭാവികമായി നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ. അവിടെയാണ് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അന്ന് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അത് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ധാരാളം മധുരം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോഴേക്കും പ്രവാചകനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികം മധുരം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ കുട്ടിയോട് ഉപദേശിക്കാൻ പാകത്തിൽ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മോനെ, നീ അധികം മധുരം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതമാണ്. ആ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവാചകന്റെ പ്രതീതിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യരിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിരൂപം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അവർ ഈ മതത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ആദരിക്കുക, അവർ ഈ മതത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക, അവർ ഈ മതത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക. എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരലോകത്ത് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും നൽകി അവരുടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സംരംഭത്തിന് അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. സത്യവിശ്വാസം മനുഷ്യരിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് സർവാധിനാഥനായ സൃഷ്ടാവിന്റെ സർവ സഹായികളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വാഹിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Now we have from the academic section Dr. Sayyid Muhammad Shakir. He is a current principal of College Madinatul Ulum, Calicut, run by the government of India. He is also the prolific writer and a good pioneer and the patron for a knowledge seeker. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ മദീനത്തുൽ ഉലൂം അറബി കോളേജിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകനും അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര എഴുത്തുകാരനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സത്യസന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രചരണം ലക്ഷ്യമാക്കി അബോർഡ് ഓഫ് പീസ് എന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഔപചാരികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയും അറിവും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവുമെല്ലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നത്
ഒരു ദുരന്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. മറിച്ച് ലോകത്ത് വിദ്വേഷം പടർത്താൻ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ, തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യവുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, വർഗീയതയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി, വിഭാഗീയത ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈരം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം മേഖലകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സത്യത്തോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തി സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റായ ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിരക്കുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമെല്ലാം ഇന്ന് സമൂഹമധ്യേ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ചില ആളുകൾ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയില്ലേ, ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അമുസ്ലിമായ വ്യക്തിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ വെറുതെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹമധ്യേ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് താറടിച്ച് കാണിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെ ഭീതിയോടുകൂടി തന്നെ നോക്കിക്കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ, അന്തർദേശീയ തലത്തിലെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന അജണ്ടയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭീതി എല്ലാ ആളുകളിലും സൃഷ്ടിക്കുക, ഇസ്ലാമിനെ വളരെ ഭീതിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഒരു ഭീകരതയുടെ മതമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രചരണങ്ങൾ, ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമാണ്. സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി, ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വസ്തുത, ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ആസൂത്രിതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അത് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ മഹനീയമായ ഒരു ദൗത്യമാണ്. അബോർഡ് ഓഫ് പീസിന് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. ഇസ്ലാമിന് വർഗീയതയോട് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. കേവലം മുസ്ലിമായി ജനിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായി എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരിക്കലും ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക. യാ യുഹന്നാസ് ഇന്ന ഖലഖ്നാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വ ഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, മാനവ സമൂഹമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇന്നാ ഖലഖ്നാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ, നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വ ഖബായില ലിതആറഫു, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും വംശങ്ങളുമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുവാനോ പെരുമ നടിക്കുവാനോ, ഞാൻ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഉയർന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, നീ മോശം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, നീ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്നൊന്നും പെരുമ നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും വംശങ്ങളുമൊക്കെയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നത് ആരോ അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതസ്ഥാനീയൻ, അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാന്യൻ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേവല മുസ്ലിം നാമധാരിയായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനും
അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാവുകയാണെങ്കിൽ അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ വർഗീയതക്കും വിഭാഗീയതക്കും ഇടമില്ലാത്ത ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുവാൻ അബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Finally, we have Advocate Danish Ahmed for the felicitation. He is currently a socio-political activist, and fortunately, he is also playing a key role in the Award of Peace mission. അടുത്തതായി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡാനിഷ് അഹമ്മദിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം അവാർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ ചീഫ് അഡ്വൈസറും കൂടിയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അവാർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഭാഗമായി ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അവാർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ വർക്കുകൾ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ, മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മതപ്രബോധനം. മതപ്രബോധനം ഒരു മൗലിക അവകാശമായി നിശ്ചയിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയ സംവേദനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെ എല്ലാം നിലനിൽക്കണമെന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ദൂര കാഴ്ചയോടുകൂടിയുള്ള വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ, ഇത്തരം പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മതപരമായ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക്, ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട്, നമ്മുടെ നാടിനോട്, രാജ്യത്തോട് എല്ലാം ചില ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സന്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ, ഇസ്ലാമിക സന്ദേശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ വീക്ഷണത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിനെ യഥാവിധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തനതായ തനിമയോടുകൂടി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, പദ്ധതികൾ തീർച്ചയായും അനിവാര്യമാണ്. വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും തികച്ചും അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഇസ്ലാമിക സന്ദേശത്തെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ബാധ്യതയും ധർമ്മവും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ലോകത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വാർത്തകളുണ്ട്. ഈ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഈ അടുത്ത് വന്ന മനസ്സലിവുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും നടുക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമാണെന്ന പേരിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചെയ്തികൾ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്, അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാചക നിന്ദ ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും തികച്ചും അസഹനീയമാണ് എന്നത് വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ
ലോകത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഇത്തരം ചെയ്തികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിലേറെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിത്രം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് സർക്കാർ ദിവസേന എന്നോണം മതാവകാശങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളും വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിന് ഉദാത്ത മാതൃകയായി നമ്മുടെ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നൊരു ഭരണവർഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നോ കാലത്ത്, അതിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് അതിൻ്റെ ആശയ സംഹിതയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ശത്രു പട്ടികയിൽ 1-ാം പേരുകാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യത്തോടും മതേതരത്വത്തോടും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകളോടുമൊക്കെ ചേർന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, സന്ദേശ പ്രചാരണങ്ങൾ എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. അബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള, സാമൂഹിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള, രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇത്തരമൊരു ഉദ്ഘാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ എല്ലാ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മയുമായി ചേർന്നു പോവാനും കാലത്തിനോടും സമൂഹത്തിനോടും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ആശയങ്ങളും ഐഡിയാസുമായി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഓൺലൈൻ ദഅവ സംരംഭമായ അബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഔപചാരികമായി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച സുപ്രീം കോടതി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുമായ സഫറിയാബ് ജീലാനി സാർ അവർക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച പാർലമെന്റ് അംഗം ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് അവർക്കും KPCC ട്രഷറർ KK കൊച്ചു മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവർക്കും മദീനത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും പ്രിയ അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ സാർ അവർക്കും യുവ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് അവർക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.